ایمان لائے تو ہم نے اقرار رسالت کیا محمد الرسول اللہ، اور جب ہم اس نور پر ایمان لائے کہ جس نور کو اللہ نے نازل کیا ہے تو ہم نے کلمہ پڑھا علی ولی اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ میرے تمام مسلمان سامعین، ایمان کے جو دشمن ہیں، جو ایمان کے دشمن ہیں، میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، جو ایمان کے دشمن ہیں وہ تین ہیں ایمان کے دشمن۔ پہلا ہے شرک، دوسرا ہے کفر، تیسرا ہے نفاق۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سے نجاست شرک نکل جائے تو ہمیں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے جسم سے نجاست کفر نکل جائے، ہمیں محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم سے نجاست منافقت نکل جائے تو ہمیں علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ آج ہماری گفتگو مولا علی پہ ہے، آپ نے توجہ فرما لی۔ میں صرف تھوڑا سا دباچہ آپ کو دے رہا ہوں، پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ تین جو ہیں یہ ایمان کی ضدیں ہیں۔ ایک شرک ایمان کی ضد ہے، ایک کفر ایمان کی ضد ہے، ایک نفاق جو ہے یہ ایمان کی ضد ہے۔ تو مسلمانوں میں یہ کہا کرتا ہوں، اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے، اگر ذات علی نہ ہوتی، وجوب حیدر کرار نہ ہوتا، اگر علی ناطق قرآن نہ ہوتا، اگر صدیق اکبر نہ ہوتا، اگر فاروق اعظم نہ ہوتا، اگر باب حتہ نہ ہوتا، اگر مسیل ہارون نہ ہوتا، اگر آیت کبریٰ نہ ہوتا تو دنیا کو مومن و منافق کی پہچان نہ ہوتی۔ تو دنیا کو مومن و منافق کی پہچان نہ ہوتی۔ ہم دعائے ندبہ پڑھتے ہیں نا، دعائے ندبہ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ابو طالب کے بیٹے علی اگر تم نہ ہوتے تو پتہ ہی نہ چلتا مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ جی یہی تو وجہ ہے مسلمانوں، نقوی یہ کہا کرتا ہے ملت اسلامیہ کو سلام کرنا چاہیے ابو طالب کے بیٹے علی کو، جس نے مومن و منافق کی پہچان دے دی ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں، جب رسول خدا کا وصال ہوا تو خلافتیں اور حکومتیں تقسیم ہو کر چھوٹے خاندانوں میں جانے لگی۔ توجہ، یہ تاریخی حقائق ہیں۔ یہ منافق کی چال سے علی نے بچایا، منافق کی پہچان علی نے دی۔ جب نیابت رسول شاہ جی بڑے خاندانوں سے نکل کر چھوٹے خاندانوں میں جانے لگی، علی ابن ابی طالب اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، علی نے کوئی مزاحمت نہیں کی، علی اپنے گھر میں ہے، نیابت رسول خلافت رسول بانٹی جا رہی ہے، چند لوگ سقیفہ بنی سادہ میں بیٹھ کر خلافت کو بانٹ رہے ہیں، علی خاموشی سے گھر بیٹھے ہیں۔ منافق منزل اول پر بہترین چال چلنے آیا تھا، ابو سفیان آیا علی کے پاس، توجہ، ابو سفیان آیا علی کے پاس آ کر کہتے ہیں یا علی اب خاموشی سے گھر بیٹھ گئے ہو، خلافت رسول نیابت رسول جو ہے بڑے خاندانوں سے نکل کے چھوٹے خاندانوں میں جا رہی ہے۔ عرب کے دو ہی تو بڑے خاندان ہیں، یا بنی ہاشم کا خاندان ہے یا میرا خاندان ہے۔ اے علی حصول حکومت کے لیے مسلمانوں پہ حملہ کر دو۔ توجہ، اب خاموش ہو گئے ہو، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حصول حکومت کے لیے مسلمانوں پہ حملہ کر دو۔ اب یہ منافق منزل اول پر ایک چال چلنے کے لیے آیا تھا، آ کر کہتا ہے یا علی اگر لشکر نہیں ہے تو فوج میں دوں گا، مدینے کی گلیوں کو میں پیدل لوگوں سے اور سواروں سے بھر دوں گا، حصول حکومت کے لیے مسلمانوں پہ حملہ کر دو۔ مولا نے اس کی بات کو سنا اور مسکرا کر علی کہتے ہیں اے ابو سفیان تم کب سے اسلام کا طرفدار ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، بولو نعرہ حیدری۔ جو ہے آپ کی ہے ابو سفیان تو کب سے اسلام کا طرفدار ہو گیا ہے؟ تم میں کب سے اسلام کی الفت اور محبت پیدا ہو گئی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ منافق کس انداز میں آیا تھا مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا کرنے کے لیے۔
ملت اسلامیہ سلام کرے ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب کو کہ جس نے ایک جملے سے ملت اسلامیہ کو منافق کی چال سے بچا لیا. ارے یہ تو علی ہے جو منافقوں کی نسلوں کو بھی جانتا ہے. یہ علی ابن ابی طالب ہے جو منافقین کی نسلوں کو بھی جانتا ہے. یہ علی ہے جو منافقین کی نسلوں کو بھی جانتا ہے. تو میرے تمام مسلمان سامعین، آپ نے دیکھا کہ جو خدا کا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ مشرک. ٹھیک ہے، وہ مشرک ہے. جو رسول خدا کا منکر ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے. اور جو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و امامت کا منکر ہے، قرآن میں اسے منافق کہتے ہیں. قرآن میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں. جو منکر علی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں. جو منکر نبوت رسول ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. جو منکر توحید خدا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مشرک کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب توجہ کرنی، تھوڑا سی فکر دے رہا ہوں کیونکہ ہم نے کل موضوع کو مکمل کرنا ہے. جو اللہ کو مانتا ہے وہ موحد ہے، جو رسول کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مانتا ہے وہ مسلمان بھی ہے اور مومن بھی ہے. کل ہم منافقین کا آپریشن کریں گے. آج میں آپ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو علی کو مانتے ہیں مومن، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. 14 آیتیں پڑھنی ہیں لیکن 7 آج پڑھوں گا، 7 کل پڑھوں گا. آج پڑھنے لگا ہوں جو مومن ہیں، جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کر کے جو مومن ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے. اب توجہ کرنی، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے. پہلی آیت حامیم سجدہ سورت سے پڑھ رہا ہوں. ارشاد پروردگار ہوتا ہے علی کو ماننے والوں، علی کو ماننے والوں، علی کو ولی ماننے والوں، مشکل کشا ماننے والوں. پہلی آیت حامیم سجدہ سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ جو علی کو ولی مانتا ہے، جو علی کو سخی مانتا ہے، جو علی کو نور مانتا ہے، جو علی کو ہادی مانتا ہے، جو علی کو رہبر مانتا ہے، جو علی کو صدیق اکبر مانتا ہے، جو علی کو فاروق اعظم مانتا ہے، جو علی کو قرآن ناطق مانتا ہے، اس طرح ہے قرآن میں اس کو مومن کہتے ہیں. مومن کی جزا اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مومن کی جزا میرے پاس یہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. وہ بندہ جو مومن ہے اور نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر میرے پاس بہت زیادہ ہے. اجر غیر ممنون ہے. بات پسند آ رہی ہے؟ ان کی قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو مومن ہے اور نیک عمل کرتا ہے. نیک یا سوکھا ترجمہ کر لئیے، جو مومن ہے اور نماز پڑھتا ہے. مومن بے نماز ہوتا ہی نہیں. جو کہے نا میں مومن ہوں اور پھر نماز نہ پڑھے وہ مومن نہیں ہے. قرآن اسے مومن نہیں مانتا. 2 چیزیں نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو مومن ہے اور نماز پڑھتا ہے. ہمارے مولا علی نماز پڑھتے تھے نا، ساری رات نوافل پڑھتے تھے نا. سارے پڑھتے ہو نا، سارے سنتے ہو نا، 19 کی شب کا سنتے ہو نا. مولا علی مسجد میں آئے، مولا علی نے اذان دی، اذان دے کے نیچے اترے. صحن مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے، صحن مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے. ان سونے والوں میں ایک علی کا قاتل بھی تھا. عبد الرحمن ابن ملجم الٹا سویا ہوا تھا، سینے سے تلوار لگا کے سویا تھا. مومنو، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. سینے سے تلوار لگا کے سویا ہوا تھا. مولا علی نے اذان دی، اذان دے کے مولا علی ابن ابی طالب مسجد کے صحن میں آئے. مولا نے سارے لوگوں کو بیدار کیا کہ اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا. توجہ کرنی شاہ جی، اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اب ان میں علی کا قاتل بھی ہے، علی نے اسے بھی بیدار کیا. مولا فرماتے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اب مسلمانوں ٹھنڈے دل سے سوچو مومنوں کہ جو علی ابن ابی طالب نماز کے ٹائم پہ اپنے قاتل کا سونا برداشت نہیں کرتا، وہ
علی وقت نماز اپنے چاہنے والے کا سونا کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر، حیدری، میرے ساتھ ہونا، سن رہے ہو نا؟ وہ علی جو اپنے قاتل کا نماز کے وقت پہ سونا برداشت نہیں کرتا، وہ علی اپنے چاہنے والے کا سونا برداشت کرے گا؟ صبح کی اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، شیعہ سویا ہوا ہے، پھر کہتا جی میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ جب وہ علی کا چاہنے والا نہیں ہے جو وقت نماز میں سویا رہتا ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، ہم امام حسین کو مانتے ہیں نا؟ خبردار مومنوں، میں بھی سید ہوں، جدی پشتی عزادار ہوں، میں آپ کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ کبھی بھی عزاداری اور نماز کا تقابل نہ کرنا، خبردار، خدا سلامت رکھے۔ یہ منافقین کی چال ہے، یہ دشمنان اسلام کی چال ہے، یہ شیعان علی کی چال ہے۔ کبھی بھی ولایت کے نام پہ تفرقہ نہ ڈالنا، نماز و عزاداری کے نام پہ کبھی تفرقہ پیدا نہ کرنا۔ ارے علی کی ولایت دلوں کو جوڑتی ہے۔ اللہ اکبر، ولایت علی جو ہے وہ لڑانے کا سبب نہیں ہے کہ ولایت کے نام پہ ہم آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں۔ علی کی ولایت تو اتحاد کا درس دیتی ہے، علی کی ولایت یگانگت کا درس دیتی ہے، اور ماتم حسین اور اس عزاداری جو ہے اور نماز کا تقابل نہ کرنا، اس لیے تقابل نہ کرنا مسلمانوں، اگر ایک ہی وقت میں حسین بھی ہو اور نماز بھی ہو، خدا کے لیے جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، حسین بھی ہو شاہ جی اور نماز بھی ہو۔ حسینیت کیا تقاضا کرتی ہے کہ نماز چھٹ دئیے، نماز کو چھوڑ دیں، اگر نہیں ہے تو آپ مسجد نبوی میں آؤ، رسول نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ اقتداء پیغمبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، رسول نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ جی بسم اللہ، کل کا اعلان کرا دو، کل جو ہے نا اب کر کے بتا، مومنین سے گزارش ہے کہ کل شام کو یہاں پر کوئی مجلس نہیں ہوگی، ہم نے ہال بک کروا لیا ہے بوبینی، اور بوبینی کا جو میٹرو فورتھ اوبرویلی ہے، فورتھ اوبرویلی اتر کر وہاں سے 2 سٹاپ بس کے ہیں، وہ جا کر ہال کے سامنے رکے گی۔ تو آپ باہر ایڈریس لکھا ہوا ہے 90 ایوینیو ہنری باربس 93,300 بوبینی، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ کل کوئی آدمی ادھر نہیں آئے گا، کل ادھر جانا ہے، اس لیے میں تکلیف دے رہا ہوں۔ اور اس میں صلوات محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ میرے مسلمان صاحب جی آج تھوڑا سا مومنین اگر درود پڑھتے ہوئے آگے آجائے، بندے کھڑے ہو گئے دروازے میں، بہت لوگ پیچھے روک گئے، تھوڑے تھوڑے آگے جی ہونا بہت جی سامنے نظر نہیں بڑا کے نظر جتنی ہڈی آ چلو ٹھیک ہے، بسم اللہ عائشہ قبلہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ، بیٹھ جائیں۔ بات ذہن میں ہے نا جی؟ شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں، شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں، اور غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں، اور یزیدی سانچے جس کے علم کی چھاؤں سے ڈرتے اسے ارض و سما والے سبھی عباس کہتے ہیں۔ بات ذہن میں آ رہی ہے نا شادی؟ توجہ، کبھی بھی ولایت کے نام پہ آپس میں اختلاف نہ ڈالنا، چونکہ ولایت علی وحدت کا سبب ہے، علی کی ولایت آپس میں جوڑتی ہے، علی کی ولایت آپس میں جدا نہیں کرتی۔ ارے یہی تو ایک رشتہ ہے ولایت کا جس سے ہم سارے اکٹھے ہیں۔ اور عزاداری اور نماز کا بھی تقابل نہ کرنا۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر نماز و حسین ایک وقت میں اکٹھے ہو جائیں تو ذات حسین تقاضا کیا کرتی ہے؟ مسجد پیغمبر میں اپنے ذہنوں کو لے چلو، پیغمبر اسلام کی مسجد ہے، پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کا جم غفیر ابتدائی پیغمبر
सजदा में गए तो चलते हुए हुसैन आए और पुश्ते रसूल पे सवार हो गए। तवज्जो है आपकी, पुश्ते रसूल पे सवार हो गए। यहाँ एक शायर कहता है, एजाज़े मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, दरवाज़े बतूल पे रहमत खड़ी रही, पुश्ते नबी पे सजदे में आकर चढ़े हुसैन, बैठे रहे हुसैन, इबादत खड़ी रही। अल्लाह अकबर। शारी तवज्जो है, रसूल है सजदे में, पुश्ते रसूल पे हुसैन बैठ गए। अब मुंह कंड करके नहीं बैठे, जिधर से हाबी सी ना उधर मुंह करके हुसैन पुश्ते रसूल पे बैठे। अब ये रिसालत की मंजिल है, रिसालत की मंजिल है। रसूल सजदे में, हुसैन पुश्ते रसूल पर। अब रसूल ने सजदा लंबा कर दिया। अब मुक्तदी पाबंद है इमाम का, मुक्तदी पाबंद है इमाम का। मुक्तदी सर उठा नहीं सकता जब तक इमाम सर न उठाए। अब सहाबा ने देखा कि सजदा लंबा हो गया है, हर सहाबी सजदे से सर उठा के देखता है। जब रसूल नमाज पढ़ रहे थे, खुदा आपको सलामत रखे, जब रसूल नमाज पढ़ रहे थे सुबहाना रब्बे याला आला व बिहम्द कह रहे थे, जब हुसैन पुश्ते रसूल पे आए तो तसव्वुरे रसूल में हुसैन आ गया। तसव्वुर में लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तवज्जो है ना, इमामत में गुफ्तगू हो रही है। रसूल सजदे में, पुश्ते रसूल पे हुसैन। अब तसव्वुरे रसूल में हुसैन आ गया। अब सहाबा सोच रहे अल्लाह जाने क्या हो गया है, कोई वही आना शुरू हो गई या कोई हादसा पेश आ गया है। पैगंबर ने सजदे को लंबा कर दिया। अब हर सहाबी सर उठा के देखता है, सामने हुसैन नजर आता है, सामने हुसैन नजर आता है। फिर अपने सर को सजदे में रख देता है। हर सहाबी के तसव्वुर में हुसैन। तो मैं कहता हूं मुसलमानों, जब तसव्वुर हुसैन से सहाबा और रसूल की नमाज बातिल नहीं तो तसव्वुर हुसैन से तेरी और मेरी नमाज कैसे बातिल होगी? आपने तवज्जो करना। अब नमाज भी है, हुसैन भी है। मंजर क्या है कि रसूल इंतजार कर रहे हुसैन का, या अल्फाज को बदल दूं, रसूल इंतजार कर रहे हैं वही का, क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहता ना करता है, वही से करता है। अब रसूल इंतजार कर, गल समझनी है, अब रसूल इंतजार कर रहे हैं वही का, वही इंतजार कर रही है हुक्म खुदा का, खुदा इंतजार कर रहा है हुसैन का। जो है आपकी कितनी बुलंद मंजिल है। रसूल इंतजार कर रहे वही का, वही इंतजार कर रही है खुदा की अमर का। ठीक है, ये सारे इंतजार कर रहे हैं, रसूल वही का इंतजार। ठीक है, अब और वही जो है हुक्म खुदा का, जिब्रील हुक्म खुदा का, और अल्लाह हुसैन का इंतजार कर रहा है। रसूल ये चाहते हैं कि वही आए तो सर उठाऊं, अल्लाह ये कहता है कि हुसैन उतरे तो हुक्म दूं। अल्लाह ये चाहता है कि हुसैन उतरे तो तब हुक्म दूं। तो मेरे मुसलमानों, हुसैन अपनी मर्जी से जब उतरा तो रसूल ने सजदे से सर उठाया। अब देखो, एक वक्त में नमाज भी है, हुसैन भी है, तो जब नमाज और हुसैन एक जगह पे इकट्ठे हो जाए तो ज़ाते हुसैन नमाज को छोड़ने का सबब नहीं है, नमाज को लंबा करने का सबब है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन,
خدا آپ کو توجہ فرمائے، خدا آپ کو سلامت توجہ فرمائی آپ نے. ٹھیک ہے، اگر نماز و حسین ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، عزاداری اور حسین اور نماز اکٹھے ہو جائیں، تو ذات حسین نماز کو چھوڑنے کا سبب نہیں ہے، نماز کو طول دینے کا سبب ہے. حسین کی عزاداری ہو تو سجدہ چھوڑا نہیں جاتا، سجدے کو لمبا کیا جاتا ہے. اس کا ریزن سنو گے؟ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. جو ہے نا آپ کی ذات حسین سجدے کو چھوڑنے کا سبب نہیں. خبردار حسین کا بہانہ بنا کر نماز کو ترک نہ کرنا، حسین کا بہانہ بنا کر نماز کو ترک نہ کرنا. حسین فرماتے سجدے کو ترک نہ کرنا، اس لیے کہ سجدہ حسین کی زندگی ہے، سجدہ حسین کی آبرو ہے، سجدہ حسین کی آرزو ہے. اللہ اکبر. میرا بہانہ لے کے نماز کو نہ چھوڑ دینا، میرا بہانہ لے کر سجدے کو نہ چھوڑ دینا. میرا سجدہ دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو، میرا سجدہ کربلا میں دیکھو. کہ میرے مسلمان سامنے کبھی بھی یہ بات نہ کرنا کہ عزاداری اور نماز کا تقابل کرو. عزاداری بھی لازمی ہے، ماتم حسین بھی لازمی ہے، اور نماز بھی لازمی ہے. تو میں تو کہتا ہوں نماز پڑھ کے صف حسین پہ آؤ. تم سے بڑا حسینی کون ہے؟ تم سے بڑا حسینی کون ہے؟ تو مسلمان سامعین، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اگر کہو جائے رک کے ایک فرمان سنا دوں. رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں تو دنیا میں بڑے لوگ بدبخت ہوں گے، بڑے بدبخت، لیکن 4 قسم کے لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. صحابہ کرام نے پیغمبر سے پوچھا کہ وہ کون سب سے بڑے بدبخت ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا پہلا بدبخت وہ ہے کہ جو دنیا بھر کی کتابیں تو پڑھتا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا. قرآن اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. اخباریں پڑھتا ہے، ناول پڑھتا ہے، دنیا کی کتابیں پڑھتا ہے، اپنے آپ کو ترقی کا مسلمان کہتا ہے، بیڈ ٹی پینا تو پسند کرتا ہے، لیکن جو قرآن نہیں پڑھتا، معصوم فرماتے اس سے بڑا بدبخت کائنات میں کوئی نہیں. اور دوسرا میرے مولا فرماتے جس سے بڑا بدبخت وہ ہے کہ جس کے والدین زندہ ہوں اور پھر وہ جہنم میں چلا جائے. جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور پھر وہ جہنم میں چلا گئے. حدیثیں سنتے رہتے ہو نا. رسول خدا نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، النظر الی الکعبہ عبادہ، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی المصحف عبادہ، قرآن نو کھول کے دیکھ دینا وہ پڑھو پاویں نہ عبادت ہے. یعنی کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کے لفظوں کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. چوتھا رسول فرماتے ہیں النظر الی الوالدین بالرحمت والرافت عبادہ، نظر محبت سے ماں باپ کو دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے. اللہ اکبر. ماں باپ کو دیکھنا محبت کی نظر سے کیا ہے؟ دیکھو نا تسی اپنی ماں دا چہرہ محبت نہ دیکھیا تو عبادت اللہ کی. اور میرے معصوم فرماتے جو بچہ نوجوان بزرگ کہتا میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو نسخہ دسن لگا نوجوانوں جو کہتا میری دعا قبول نہیں ہوتی، معصوم فرماتے نوجوان اس طاق میں رہے کہ میرے ماں باپ کس وقت مسکرا رہے ہیں. معصوم فرماتے جب تمہاری ماں اور باپ مسکرا رہے ہو نا، یا دونوں میں ایک مسکرا رہا ہو نا، اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. قرآن میں دو ہی تو ہستیاں ہیں، یا رسول ہیں یا ماں پیو نے. اللہ نے آخیا انہوں کی آواز تو آواز بلند نہیں کرنی. خبردار نوجوانوں ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہاری آواز اپنے والدین کی آواز سے بلند ہو جائے. تمہارے ماں باپ ضعیف ہو، تم جوانی کے جوش میں اپنی آواز اپنے ماں باپ سے بلند کر لو، ہر شے ختم ہو جائے گی. جس سے والدین ناراض ہیں اس سے حسین راضی نہیں ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے مولا علی راضی نہیں ہے. اگر چاہتے ہو خدا و آل محمد راضی ہو جائے، اپنے والدین کو راضی کرو.
اگر کہو تو یہاں حسین علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی نا. ماشاءاللہ. ایک نوجوان تھا نجف میں، ایک عالم دین نے خواب دیکھا کہ ایک نوجوان ہے وہ امام حسین کی زری میں کھڑا ہے، اور وہ جب زیارت پڑھتا نا السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو حسین اس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں. وہ عالم دین خواب میں دیکھتا حیران ہو گیا، کہتے میں اتنا بڑا عالم ہوں، مجتہد ہوں، 35-40 سال میں نے علم دین پڑھا ہے، میرے سلام کا جواب حسین نہیں دیتے. یہ اس نے بڑا کام کیا، کوئی اس کا بڑا بلند عمل ہے نوجوان کا. یہ حسین کو سلام کرتا اور قبر سے حسین سلام کا جواب دیتے ہیں اور نوجوان سنتا ہے، قبر حسین سے سلام کا جواب آیا. وہ مجتہد عالم دین بزرگ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ خواب دیکھا تو میں بیدار ہوا، میں نے راتوں رات نجف سے کربلا کا ارادہ کیا. میں کربلا پہنچا، دیکھ کر جب میں کربلا پہنچا میں نے نماز فجر پڑھی. نماز فجر پڑھنے کے بعد جب میں روضہ امام حسین میں گیا، میں نے دیکھا وہی جوان ہے جو روضے میں کھڑا ہے، جس کو خواب میں دیکھا تھا نا، وہی نوجوان ہے جو قبر حسین کے پاس کھڑا ہے اور زیارت پڑھ رہا ہے. یہ بزرگ عالم دین کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا اے نوجوان، اے بیٹا، تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ تو جب حسین کو سلام کرتا ہے تو میں نے سنا ہے کہ حسین تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو وہ نوجوان کہتے ہیں بزرگوں یہ آج کی بات نہیں ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے، میں جب بھی سلام کرتا ہوں حسین میرے سلام کا جواب دیتا. تو بزرگ کہتا ہے کہ یہ نوجوان تو نے کیا عمل کیا ہے، تو کیڑی نماز پڑھی ہے، تو کون سی تسبیح پڑھی ہے. وہ کہتا ہے جی عمل تے ایڈا چنگا میرا کوئی بھی نہیں، میرا گھر یہاں سے 80 میل دور ہے، میں ہر سال سارا سال مزدوری کرتا ہوں، اور جب جو کچھ میرا بچ جاتا ہے وہ لے کر اور اپنے والد کو میں اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے ہر سال قبر حسین پہ لاتا ہوں. وہ کہتا ہے جب میں آخری مرتبہ آنے لگا نا، اب جب آنے لگا تو میری ماں بڑی ضعیفہ تھی. میری ماں نے کہا بیٹا پتہ نہیں اگلے سال زندگی ہو یا نہ ہو، مجھے بھی لے چلو. یہ نوجوان کہتے ہیں بزرگوں میرے پاس ایک ہی گدھا تھا، جب میری اماں نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو، میں نے اپنے باپ کو گدھے پہ سوار کیا، اپنی ماں کو میں نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا، منزلیں طے کرتا ہوا میں قبر حسین بھی آیا. جب سے میں اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کے لایا ہوں اور اپنے والد کو لے کے آیا ہوں، جب بھی میں سلام کرتا ہوں حسین میرے سلام کا جواب دیتے. اتنا بڑا اجر ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، حج کا ثواب ہے. مسجد میں رسول بیٹھے تھے، ایک نوجوان آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی بڑا دل کرتا ہے حج کو جاؤں لیکن جا نہیں سکتا. مولا نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کرو، ماں باپ کو دیکھو. حج مقبولہ، حج کرتے نہیں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، حج مقبولہ کا ثواب ملے گا، ماں کے چہرے کو دیکھو. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 مرتبہ دیکھوں، کہا 2 حجوں کا ثواب. خدا کی قسم یہاں تک ملتا ہے، اگر ایک دن میں 100 مرتبہ بھی نظر محبت سے اپنی ماں اور باپ کو دیکھو گے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنے خوش نصیب ہو جن کے ماں باپ زندہ یا ان کے چہرے کو زیارت کرتے ہو، خدا حج کا ثواب دیتا ہے. اللہ تمہاری نمازوں کو قبول کرتا ہے. مولا فرماتے جس کے والدین زندہ ہوں بخشش نہ کرا سکے وہ بھی بڑا بدبخت ہے. اور تیسرا میرے مولا فرماتے ہیں کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور عید کے دن اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی رہ جائے، اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں. پوچھیا چوتھا بدبخت، فرمایا چوتھا بڑا بدبخت وہ ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے. کسی مومن کی غیبت نہ کیا کرو. غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، یہ چغلیاں کرنا گناہ کبیرہ ہے، چھپ چھپ کے مومنوں کے خلاف پروپگنڈا کرنا یہ گناہ کبیرہ. مومن پروپگنڈا نہیں کرتا، مومن چغلیاں نہیں کرتا، مومن غیبت نہیں کرتا. تم مسلمانوں یہ میسج جو دینا تھا، ہم علی کو مانتے ہیں، ہم مومن ہیں، تو اللہ فرماتا ہے مومن کے لیے جنت ہے. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ فرماتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور علی ولی اللہ پڑھتا ہے، اور نمازیں بھی پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے بخشش ہے اور اس کے لیے اجر عظیم ہے.
اس کے لیے اجر عظیم ہے. 2 آیتیں ہو گئی. جلدی جلدی تیسری آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون. فرماتے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے اور نماز کو بھی ادا کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے یہی تو جنتی ہے جو ہمیشہ جنت میں رہے گا. اور صرف مومن کرنے والا نہیں. تو میں کہا کرتا ہوں بندے کو مومن ہونا چاہیے, مومن نہیں ہونا چاہیے. داڑھی منی ہے کہ میں مومن ہوں. ارے داڑھی منڈا بھی مومن ہوتا ہے. ہم تم علی اکبر سے بھی زیادہ خوبصورت ہو, داڑھی نہیں رکھتے. کہ آپ جناب عباس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو کہ داڑھی نہیں رکھتے. مومن تو داڑھی منڈا ہوتا نہیں ہے. فرماتے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اجر عظیم ہے. پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنہ. اللہ فرماتا ہے جو مومن ہے یعنی جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے, اللہ اس کو باغوں والی بہشت میں داخل کرے گا. کس میں داخل کرے گا؟ باغوں والی بہشت میں داخل کرے گا. پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنت الفردوس نزلا. اللہ فرماتا ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے اور اعمال صالح علی نماز پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس میں اس کو ایسے بھیجا جائے گا جیسے کسی چیز کو نازل کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جیسے کسی چیز کو کیا کیا جاتا ہے؟ نازل کیا جاتا ہے. اور چھٹی آیت سن لو, میں آگے گفتگو کو بڑھاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار هم فیہا خالدون. اللہ فرماتا ہے اے میرے آمنہ کے لال جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھتا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو. اس کو کیا کر دو؟ جنت کی بشارت دے دو کہ وہ جنت میں جائے گا. اور جنتیں ہیں 2 قسم کی. قرآن میں ایک ہے جنت, جو نون ہے نا اس کو پر نارمل زبر ہے. ایک ایسی جنت ہے جس پہ کھڑی زبر ہے, جس پہ نارمل زبر ہے. اس سے مراد ہے سونے اور چاندی کے محلات, جس کی مٹی زعفران کی ہوگی, جس کی مٹی زعفران کی ہوگی. یاقوت و زبرجد کے محل بنے ہوئے ہوں گے. یہ محل کس کے لیے ہوں گے؟ یہ علی والوں کے لیے ہوں گے. جو علی کو مانتے اس کے لیے جنت ہے, منکران علی کے لیے جنت نہیں ہے. اگر کہہ تو نقوی ثبوت دیتا جائے. اب دنیا میں لوگوں نے کیا پیمانہ بنا لیا ہے, اگر کسی مسجد پہ علی کا نام لکھا ہوا ہے نا, اندر یہ شیعوں کی ہے. انجھے نہیں آتے, گزر رہے ہوں لکھا ہوا یا علی مدد یا غازی عباس, کہیں گے یہ مسجد کس کی ہے؟ شیعوں کی ہے. اگر کسی گھر پہ لکھا ہوا ہو یا علی مدد, کہتے جی گھر شیعوں کا ہے. اگر کسی کار پہ لکھا ہوا ہو یا علی مدد یا علی علیہ السلام, کہتے یہ کار شیعوں کی ہے. اگر کسی سائیکل پہ لکھا ہوا ہو یا علی مدد تو یہ کہتے ہیں جی سائیکل شیعوں کا ہے. اگر کسی رکشے پہ لکھا ہوا ہو کہ یا علی مدد یا علی علیہ السلام, کہتے ہیں یہ بس اور رکشہ شیعوں کا ہے. تو میں کہتا ہوں مسلمانوں دنیا میں تو تم نے یہ پیمانہ بنا لیا کہ جس گھر پہ علی کا نام ہے وہ گھر شیعوں کا ہے, جس مسجد پہ علی کا نام ہے وہ مسجد شیعوں کی ہے, جس گاڑی پہ علی کا نام ہے وہ گاڑی شیعوں کی ہے. تو مسلمانوں پھر مانو کہ جس جنت پہ علی کا نام ہے وہ جنت بھی شیعوں کی ہے. نقوی پروف دے سکتا ہے, توجہ, نقوی پروف کر سکتا ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں, جنت کے 8 دروازے ہیں. پیغمبر جب معراج پر گئے, پیغمبر کہتے ہیں رأیت علی باب الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پیغمبر کہتے ہیں جب میں معراج پر گیا میں نے ہر دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, محمد کے سوا نبی کوئی نہیں, علی کے سوا ولی کوئی نہیں. جنت جو ہے یہ مجھے بالکل میری تقریر یہاں آ گئی. اب انتظامیہ
रिक्वेस्ट कर रही है फंड्स के लिए, ठीक है। तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनके मेंबर बनिए, ज्यादा से ज्यादा फंड्स वहां दीजिए। ये सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। अब मेरे आका नबी ने क्या फरमाया कि मैंने दरवाजा जन्नत पे क्या देखा, अलीयुन वलीउल्लाह। और मुसलमानों गैरत का तकाजा तो फिर यही है ना, जहां मस्जिद में अली का नाम दे के पीछे हो गए, असलियत नमाज नहीं पढ़नी, ये शियों की मस्जिद है। और जब अगर जन्नत के दरवाजे तक जाना नसीब हो तो अली का नाम देकर पीछे चले जाना, हम आगे जाएंगे, मलंग आगे जाएंगे। अरे हम तो इमाम दरगाह में आ गए, यहाँ अली के कसीदे सुनेंगे, अली के कसीदे सुनेंगे, अली की अज़मत सुनेंगे, मौला के फजाइल सुनेंगे। तो मेरे मुसलमान सामीन, अली इब्न अबी तालिब का नाम तो जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है। मैं तमाम शिक्याने हैदर कर्रार अपने मजहब पे फख्र किया करो, सर उठा के चला करो। मैं खुदा की कसम मुसलमानों सलाम करता हूँ फर्जंदे अबू तालिब को कि कोई माई का नाम सारी जिंदगी नहीं बता सकता कि कभी अली किसी के दरवाजे पर गया हो और अली ने कहा हो ये मसला नहीं आता, तुम बता दो। समझो फरमा लिया आपने। सारी जिंदगी रात की तकरीर ज़हन में है ना, लेकिन जब वो फंस जाते हैं ना, मुश्किल आ जाती है ना, फिर अली को भी पुकारते हैं, अली वालों को भी पुकारते हैं। लेकिन ये थक गए, क्योंकि ऐसा मसला भी तो हो जो हम अली से पूछें और अली कह दे कि मुझे नहीं पता। शायद इब्न अब्बास से रिवायत है, मौला अली इब्न अब्बास से रिवायत है कि हम बैठे हुए थे, महफिल लगी हुई है, हजरत उमर बैठे हुए हैं। वो देखकर कहते या अली, जब भी हम आपसे कोई मसला पूछते हैं तो आप बगैर सोचे समझे जवाब दे देते हैं। आपने कभी तफक्कुर तदब्बर नहीं किया, फौरन जवाब दे देते हैं। यानी कभी सोच लिया करें कि कोई बात खिलाफे वाकया ना मुंह से निकल जाए। तो मौला अली ने मलंगो बात सुनोगे, कभी खिलाफे वाकया ना बात मुंह से निकल जाए। अभी उमर की बात खत्म नहीं हुई थी, मेरे आका अमीरुल मोमिनीन कहते हजरत उमर ये बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? उसने फौरन कह दिया 5 हैं। मौला अली कहते सोच ले कम या ज्यादा ना हो, खुदा के लिए सोच ले कम या ज्यादा ना हो। हजरत उमर कहते या अली ये भी कोई सोचने की बात है, सारी जिंदगी मेरा हाथ मेरे सामने है, इसकी तादाद बताने में गलती नहीं हो सकती। मौला अली देख कर कहते उमर जिस तरह तेरा हाथ तेरे सामने है ना, इसी तरह पूरी कायनात हर वक्त अली के सामने है, फिर गलती कैसे हो जाए? अब मेरे साथ रहना है, सारी जिंदगी अली किसी के दरवाजे पर नहीं गया। और जाकर मौला अली ने कहा हो कि ये मसला मुझे नहीं आता, तुम बता दो। लेकिन ये तो सुनते रहते हो ना कि जब भी इन पर मुसीबत आई ये अली के पास आए, इंजे तो नहीं आख देता ना सतरवारी लौला अली का फुलां, अगर अली ना होते मैं हलाक हो जाता। जब भी मुसीबत आई अली के पास आए। शायद उन सोचने वाली डाले राजी खुशी तो अली के पास नहीं ना आते होंगे, पहले खुद भी देखते होंगे, कोशिश करते होंगे, कुरान देखते होंगे, सुन्नत रसूल देखते होंगे। जब इनको मसला नहीं मिलता होगा तो फिर ये अली के पास आते होंगे। बात समझ आ गई? अली के इल्म का एक वाक़या सुन लो, जरा खत्म होगी कल शुरू करेंगे। पहले खुद भी कोशिश करते होंगे, जब इनको मसला नहीं मिलता होगा फिर अली के पास आते होंगे। जिस तरह एक मर्द राहिब, ये जो रोम है इटली में, रोम से एक मर्द राहिब सोने और चांदी का ऊंट लेकर मदीना में जाता है। जब मदीना में पहुंचता है, मदीने की गलियों में ऊंट की मुहार पकड़ी हुई है, लोगों से पूछता है मैंने कायनात के नबी को मिलना है, मैं चंद सवाल करने आया हूँ, मैं मुसलमान होने के लिए आया हूँ। जब उसने आकर कहा मैंने रसूल खुदा को मिलना है, मुसलमानों के नबी को मिलना है, तो लोगों ने कहा पैगंबर तो अपने चेहरे पे नूर की चादर डाल के चले गए।
रसूल तो इस दुनिया में नहीं है। जो मर्द राहिब ने सुना ना कि रसूल खुदा अपने चेहरे पे नूर की चादर डालकर इस दुनिया से चले गए, मर्द राहिब परेशान हो गया, लेकिन ये पढ़ा लिखा था, ये फिर थोड़ा सा संभला और देखकर कहता अच्छा अगर मुसलमानों के नबी नहीं है तो कोई उस पैगंबर के इल्म का वारिस तो होगा ना। समझ लीजिए, कोई उसके इल्म का वारिस तो होगा। जो बंदा सुन रहा था ना उसने थोड़ा सा जहन पे जोर दिया, देखकर कहता हाँ रसूल के इल्म का वारिस है। उसने कहा किथे वे? उन्हें कहा ऐसे सीधे चले जाओ, ऐसे तुमने राइट होना है, सामने मस्जिद है, वो मिंबर पे बैठा हुआ है अंसार मुहाजिरीन के साथ। ये इस मर्द राहिब ने ऊंट की मुहार पकड़ी हुई है, पकड़े पकड़े दरबार में आया। एक बंदा मिंबर पे बैठा था, सारा दरबार भरा हुआ था, सारे लोगों को गौर से देखा, सारे लोगों को पढ़ा लिखा था ना, पढ़ा लिखा था ना, उन्हें दिया को तो कुरान पढ़ दे मां ताकि तुम्हारी गल ज़हन में आ जाए। ये राहिब पढ़ा लिखा था, इसलिए हर बंदे को देखा क्यों? क्योंकि अल्लाह को कुरान कहता है मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान व सुज्जदन व यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। इस आयत पे भी 10 तकरीरें चाहिए। मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, जो पैगंबर के साथी हैं, वो काफिरों पे गालिब हैं, आपस में रहमदिल हैं, सजदा करने की वजह से उनकी पेशानियां रोशन है। इनकी मिसालें तौरात में भी है, इनकी मिसालें इंजील में भी है। ये तौरात का आलिम था, तौरात पढ़ के आया था, दरबार में पहुंचा, हर बंदे को देखा, बात समझ ना आई, बात समझ ना आई, वो निकलने लगा। साहिबे मिंबर कहते हैं भाई खैर है कौन हो, आए भी हो जा भी रहे हो? देखकर कहता राहिब हूँ, रोम से आया हूँ, सोने और चांदी का ऊंट मेरे पास है, मेरे 3 सवाल हैं, उनका जवाब लेने आया हूँ। अगर कुछ सवालों का जवाब दे दे तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ूंगा। जब सोने और चांदी का नाम आया मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया। देखकर कहते करो सवाल। जब कहना करो सवाल, मर्द राहिब कहता पहले अपना तारुफ तो कराओ। या शेख मैं इसमों का ए गल मजेदार जे को समझ आएगी तुम। या शेख मैं इसमों का, बाबा जी आपका नाम क्या है, तारुफ कराओ। बाबा जी आपका नाम क्या है? कहा जी मुझे अतीक कहते हैं। राहिब कहता है जिसके अलावा भी आपका कोई इसम शरीफ है? कहते हैं जी मुझे सिद्दीक भी कहते हैं, मुझे सिद्दीक भी कहते हैं। राहिब कहता है जिसके अलावा भी आपका कोई इसम शरीफ है? कहते हैं जिसके अलावा तो मेरा और कोई नाम नहीं है। राहिब कहता है फिर मुझे आपसे कोई काम नहीं है, इसलिए जिसको मैं ढूंढ रहा है वो आप नहीं है। जो कर रही है अब ये आराम आराम से करने वाली बातें आपने जोर लगाना है। अच्छा वो कहता नहीं नहीं काम बात तो कर यार, इंज ना कर, बात तो कर, तवज्जो है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तवज्जो शाह साहब खुदा के लिए बेदार हो जाओ, बस मैं बिल्कुल करीब आ गया। माशाल्लाह केवला माशाल्लाह। उसने कहा या शेख मैं इसमों का, बाबा जी तोड़ा नाम की है? कहा जी मुझे अतीक कहते हैं, मुझे सिद्दीक कहते हैं। राहिब कहता जी मुझसे फिर आपसे कोई काम नहीं, इसलिए कि जिसकी मुझे तलाश है वो आप नहीं। कहता जी गलते कर सवाल ते कर, को मसला पूछते सही। ये देखकर कहता मेरे सवालों का जवाब दे लोगे? कहते परेशान ना हो, हमें ना आएंगे तो अली को बुला लेंगे। हमारी मुश्किल हल करने के लिए अली है ना। शाह जी बड़ी प्यारी और बेहतरीन गुफ्तगू है। जब उसने कहा ना सवाल तो करो, मर्द राहिब कहता है जी जो आपके इर्द गिर्द बंदे बैठे हैं ना, जिड़ा बिल्कुल तेरे नेड़े बैठा है ना, मुझे लगता है मैं सवाल करूंगा ये मुझे कत्ल न कर दे। जान की अमान दो तो सवाल करता हूँ। अब सवाल सुनने, जान की अमान दो तो सवाल करता हूँ। कहते जान की अमान दी गई, सवाल करो। उसने सवाल किया, पहला सवाल करता है अखबिरनी अन शैइन लैसा लिल्लाह, मुझे वो बताएं जो अल्लाह के लिए नहीं है, जो अल्लाह के लिए नहीं है। और जहाँ नेड़े बंदा बैठा सी ना, समझ तुहानू लग गई हो कौन सा।
लंबे कद वाला ते बड़ा बहादुर होंदा से बड़ा बहादुर ते जंग एक भी फतह नहीं की थी। कुछ अब कहा ना यो बोलता है जो अल्लाह के लिए नहीं है, तो कहते हैं तेरा सवाल ही मुशरिकाना, हर शय अल्लाह के लिए, तेरा सवाल गलत है। अगला सवाल कर। मर्द रब कहते मेरा दूसरा सवाल ये है, अखबिरनी अन शैइन वला मिन इंदिल्लाह, मुझे वो बताएं जो खुदा की तरफ से नहीं है। फिर कहते हैं जी हर शय खुदा की तरफ से, तेरा ये सवाल भी गलत है। चलो अगला सवाल करो, तीसरा सवाल कर। मर्द रब कहता मेरा तीसरा सवाल ये है, अखबिरनी अन शैइन वला यअलमुहुल्लाह, मुझे वो बताएं जिसे अल्लाह जानता ही नहीं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। क्या है जिसको अल्लाह नहीं जानता? उन्होंने कहा तेरा ये सवाल भी गलत है, तेरे मुशरिकाना सवाल, निकल जाओ दरबार से, तेरे काफिराना सवाल। मर्द रहब दरबार से निकलने लगा, पीछे से आवाज आती है दुश्मन खुदा, अगर मैं तुझसे जान की अमान का वादा न कर चुका होता, मैं तेरे खून से जमीन को रंगीन कर देता। मर्द रहब जब दरबार से निकला, दरवाजा दरबार पे खड़ा हुआ है, ऊंट की मुहार हाथ में पकड़ी हुई है, कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है कि अब किधर जाऊं। अभी ये सोच रहा था कि जनाब सुलेमान मोहम्मदी मिल गए। सुलेमान मोहम्मदी कहते हैं ताजो, सुलेमान मोहम्मदी कहते हैं कि कोई मुसाफिर लगते हो, कोई मेहमान लगते हो। कहते जी रोम से आया हूं, चंद सवाल करने आया था, दरबार से जब सवालों का जवाब नहीं मिला, परेशान हो गया हूं। सुलेमान देकर कहता है परेशान न हो, तू यहीं पे रुक जा, अब मैं उसे बुलाता हूं जो पैगंबर के इल्म का वारिस है। अब तवज्जो फरमानी है, इसी दरबार यहीं पे रुक जाओ, अब मैं उसको बुला के लाता हूँ जो पैगंबर के इल्म का वारिस है। अब दरवाजा दरबार पे राहिब रुक गया, सुलेमान दौड़ता हुआ नातिक शादी नातिक कुरान के दरवाजे पर गया, आलिम कुरान के दरवाजे पर गया, बाबे हित्ता के दरवाजे पर गया, सिद्दीकी अकबर के दरवाजे पर गया। जब दरवाजे पर दस्तक किया, अली देख कर कहते सुलेमान तेरा सांस फूला हुआ है, तेरा सांस फूला हुआ है। सुलेमान कहते या अली, एक लाल मुसलमान होने आया था, वो बदल होके जा रहा है। अली फरमाते सुलेमान जाओ उस राहिब को उसी दरबार में ठहराओ, अली उसी दरबार में कुरान से मसला बताएगा। अली उसी दरबार में कुरान से मसले का हल करेगा। अब जनाब सुलेमान वापस आए, जब जनाब सुलेमान वापस आए, मर्द रहब को दरबार में ले गए, दरबार भरा हुआ है। अली घर से आए, अली दरबार में दाखिल हुए, सहाबा एहतराम अली में खड़े हो गए। कोई कहता है नारा तकबीर, तो कोई कहता है नारा रिसालत 10 मिनट ज़हमत है, कोई कहता है नारा हैदरी, कोई कहता है नारा सलवार। दरबार भरा हुआ है, अली दाखिल दरबार हुए। अली ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा, अली ने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, अली ने तीसरी सीढ़ी को पामाल किया। अली वहां बैठे जहां मोहम्मद बैठा करते थे। खुदा के लिए बेदार हो जाओ, अली वहां बैठे जहां मोहम्मद बैठा करते थे। जब मकामे मोहम्मद पे अली को देखा, राहिब ने पहले कहा था ना या शेख में इसमोगा, बाबा जी आपका नाम क्या है? जब मकामे मोहम्मद पे अली को देखा, मर्द रात देकर कहता है या फता में इसमोगा, ए जवान तेरा नाम क्या है? अब तवज्जो, या फता अभी नारा नहीं, या फता अभी नारा नहीं, जब कहूंगा या फता में इसमोगा, ए जवान तेरा नाम क्या है? मौला फरमाते तूने मेरा नाम पूछा है, मेरा नाम पूछा है। इसमी इंदल यहूद इलिया व इंदा नसारा इलिया इंदा वलदी अलियन व इंदी उम्मी हैदरा। अली कहते तूने नाम पूछा है, यहूदी इलिया कहते हैं, नसारा इलिया कहते हैं, बाप ने अली रखा, मां ने हैदर रखा। अली वहां बैठे जहां रसूल बैठा करते थे, मकामे मोहम्मद पे अली को देखा, अंदाज बदल गया। या फतामा इसमों का जब अली ने तारुफ करा दिया, देखकर कहते मां महल्लकुम मिन नबिय्यकुम, तुम्हारा नबी से रिश्ता क्या है? हाय हाय, तुम्हारा नबी से रिश्ता क्या है? अली कहते सहरी अखी वब्न अम्मी, नबी का दामाद हूँ, नबी का चचाजाद हूँ, नबी का भाई हूँ।
पढ़ा, माशाअल्लाह। मौला के हाथों को चूमा, हाँ। देख कर कहते मुझे आप ही की तलाश थी। हाँ। मौला ने भरे दरबार में देखा, हाँ। मौला फरमाते राहिब का मसला तुमने कुरान में नहीं देखा? हाँ। देख कर कहते यार ये बड़ा लबिया कुरान है, मसला ही कोई नहीं। मौला फरमाते कुरान में मसला नहीं देखा? कहते यार ये तो कुरान में मसला ही नहीं है। मौला फरमाते सुन्नत रसूल को देखना था। कहते ये सुन्नत गल छोड़नी है तो सुन्नत रसूल में भी नहीं है। जब कहते हैं ये मसला कुरान में भी नहीं, सुन्नत रसूल में भी नहीं, अब सुनोगे अली का जवाब। अली देकर कहते हैं और जब तुमको शरीयत का एक मसला कुरान से नहीं मिला तो पैगंबर के सामने किस बल बोते पर कहा था कि हमें कुरान काफी है। देते नारा नहीं लगाना, टाइम बिल्कुल आया होगा। फरमाते जब तुमको एक शरीयत का मसला कुरान से नहीं मिला, पैगंबर के सामने किस बाल बोते पर कहा था कि हस्बुना किताब अल्लाह, कि हमें कुरान काफी है। मौला अली ने दरबार से कुरान मांगा। शादी तो अडे जज ने अली घर से कुरान नहीं लाए। अली की बसीरत पे कुर्बान जाऊं, अली घर से नहीं लाए। अगर अली घर से नहीं आते तो दुश्मन अली कह देता जो कुरान हमारे पास था उसमें मसला नहीं था, जो अली के पास था उसमें मसला था। हालांकि कुरान वही था, अली घर से कुरान नहीं लाए। अली ने कहा लाओ ये कुरान, हुकूमत से कुरान मांगा। जब हुकूमत से कुरान मांगा, अब कुरान सामत कुरान नादे के हाथों में आया। शादी गल करने लगा, कुरान सामत कुरान नादे के हाथों में आया या आयत के हाथों पे, आयत कुबरा के हाथों पे आयत आई। आयत ने आयत को खोला, आयत ने आयत को चूमा, आयत ने आयत को चूमा। मौलाना का राय सवाल का मर्द राब कहते मेरा पहला सवाल ये है, वो बताएं जिसे अल्लाह नहीं जानता, वो बताएं जो अल्लाह की तरफ से नहीं है, वो बताएं जो अल्लाह की तरफ से नहीं है, वो बताएं जिसको अल्लाह नहीं जानता, वो बताएं जो अल्लाह के लिए नहीं है। मौला फरमाते राहिब का सवाल ठीक है, वो जो अल्लाह के लिए नहीं है। कुरान कहता लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बीवी और बच्चे अल्लाह के लिए नहीं है। कुरान से मसले का नारा नहीं, बस सुनते आओ दा देते आओ। कहा जी वो जो अल्लाह के लिए नहीं है। मौला फरमाते राहिब का सवाल सही है, अल्लाह का कुरान कहता है यूं तो हर शय अल्लाह के लिए है, लेकिन बीवी और बच्चे अल्लाह के लिए नहीं है। मर्द राहिब कहते मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो बताएं जो अल्लाह की तरफ से नहीं है। मौला फरमाते इसका सवाल सही है, यूं तो हर शय अल्लाह की तरफ से है, लेकिन कुरान कहता है अपने बंदों पे जुल्म अल्लाह की तरफ से नहीं है। अपने बंदों पे जुल्म अल्लाह की तरफ से नहीं है। मौला फरमाते तीसरा सवाल का कहता जी मेरा आखिरी सवाल ये है, वो बताएं जिसे अल्लाह जानता ही नहीं। एक बड़ा काला बंदा सी में बैठा कनाली देखिया जे ये कह रहा अल्लाह, वो बताएं जो अल्लाह जानता ही नहीं। मौला फरमाते खामोश होकर बैठ जा, तुमको कुरान आता ही नहीं है। ये इसका सवाल सही है, ये कह रहा कि वो बताएं जिसको अल्लाह नहीं जानता। मौला फरमाते यूं तो अल्लाह हर शय को जानता है, लेकिन कुरान कहता है अल्लाह अपनी कायनात में अपना शरीक किसी को नहीं जानता। और जब अल्लाह का शरीक कोई नहीं तो मैं जानना कैसा। जब अल्लाह का शरीक ही कोई नहीं तो फिर जानना कैसा। बस 4 मिनट हुण असी फैसला करना है। शाह जी जब मसला हुकूमत ने देखा तो कुरान में मसला नहीं था ना। जब बादशाह ने देखा मसला उस वक्त भी था, जब अली ने देखा तो मसला उस वक्त भी था। फिर मुसलमानों तफक्कर करो उन्होंने लभ्या क्यों नहीं, अली को मिल क्यों गया। अल्लामा रशीद तुराबी का तारीखी जुमला, अल्लाह उनको करवर जन्नत नसीब करे। अल्लामा कहते मसला उस वक्त भी था जब हुकूमत ने देखा, मसला उस वक्त भी था कि जब अली ने देखा। असल में उनको नजर क्यों नहीं आया, अली को मसला मिल क्यों गया। अल्लामा कहा करते थे चूंकि कुरान का मिजाज है मासूम, कुरान का मिजाज है मासूम, ये मासूम के जरिए कल्बे मासूम भी आया है। कुरान का मिजाज ये है कि कुरान जब गासिब हाथों पे आ जाए अपने माने छुपा लेता है, जब वारिस के हाथों में आ जाए अपने माने उगल देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब यहाँ मैंने नारे से रोका है
अब ये जुमला आगे करो, नारे से नहीं रोक रहा आपको, अब नारा लगा सकते हैं, दामन वक्त में उससे नहीं, ठीक है ना। उनको नजर नहीं आया, अली को नजर आ गया। इसकी वजह क्या है कि कुरान भी पाक है, अली भी पाक है, कुरान भी हादी है, अली भी हादी है, कुरान भी रहबर है, अली भी रहबर है, कुरान भी नूर है, अली भी नूर है, कुरान भी मासूम है, अली भी मासूम है, कुरान में सूरह कौसर है, अली साकिया कौसर है, कुरान में सूरह कौसर है, अली साकिया कौसर है, कुरान में सूरत आले इमरान है, अली फरजंद इमरान है। कुरान बिखर जाए 6666 आयतों में तकसीम हो जाता है, अगर सिमट जाए बाय बिस्मिल्लाह के नुक्ते में सिमट जाता है। कुरान की बड़ी से बड़ी आयत भी कुरान, कुरान की छोटी से छोटी आयत भी कुरान, अली के घर का बड़े से बड़ा भी मोहम्मद, छोटे से छोटा भी मोहम्मद। कुरान पर भी नजर करना इबादत, अली के चेहरे पर भी नजर करना इबादत। कुरान भी अल्लाह की तरफ से आया, अली भी अल्लाह की तरफ से आया, कुरान और अली बराबर है। लेकिन एक फर्क रख लिया कि यहाँ बैठे बैठे कुरान कुरान कहते रहो तो इबादत नहीं है, बैठे बैठे अली 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 कहते रहो तो इबादत है खुदा है। हैदर 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 कुरान और अली बराबर है, कुरान और अली बराबर हैं। लेकिन एक फर्क रख दिया अल्लाह ने, बैठे बैठे कुरान कुरान कहते रहे तो इबादत नहीं है, बैठे बैठे अली 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 कहते रहो तो अल्लाह की इबादत है। बस यही अली जिसका जिक्र अल्लाह की इबादत, जिसका चेहरा देखना अल्लाह की इबादत, इसी अली की औलाद ने तौहीद को बचाया, रिसालत को बचाया, ठीक है, कवानीन कुरान को बचाया। अज़ादारो, आज 8 मुहर्रमुल हराम है ना, ये 9वीं की शब है ना। अज़ादारो, 7 मुहर्रम से हुसैन के बच्चों का पानी बंद हो गया। अजरुकुम मिनल्लाह, हर खेमा में अल आतश की सदाएं बुलंद है। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, ये आवाज जनाबी अब्बास के कानों में भी जा रही है। आज जनाबी अब्बास का आलम आएगा। अज़ादारो, जिस तरह रिवायात में है कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम से दुआ करनी हो ना तो हुसैन को वास्ता दिया करो उनकी माँ फातिमा ज़हरा का। अज़ादार, हुसैन अपनी माँ का वास्ता रद्द नहीं करते। आज है ना जनाबी अब्बास की शहादत का तज़किरा। अज़ादारो, जो भी दिल में तमन्ना रखते हो ना, मेरी माएँ बहनें पर्दा में जो बैठी हैं, आप जो बैठे हैं ना, कोई भी दिल की ख्वाहिश हो ना, अब्बास को सकीना का वास्ता देना। अजरुकुम अल्लाह, जनाबी अब्बास सकीना का वास्ता रद्द नहीं करते। अज़ादारो, हर खेमे में अल्लाह तश की सदाएं बुलंद हो रही हैं। बहुत वक्त हो गया, जनाबी अब्बास अलैहिस्सलाम जनाब हुसैन के सामने आए, आकर कहते मौला अब मेरा सीना जिंदगी से तंग आ गया, मौला मुझे मरने की इजाजत दो। अज़ादारो, जनाब अब्बास ने कहा ना मुझे मरने की इजाजत दो। सुनोगे जुमला अज़ादारो? जनाब हुसैन देकर कहते अब्बास मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं, तू मेरे लश्कर का अलंबरदार है। फिर अज़ादारो बातें ही होती हैं, जब कहा तू मेरे लश्कर का अलंबरदार है, अलंबरदारी का नाम आना था। अब्बास ने एक मर्तबा दाएं मुड़ के देखा, एक मर्तबा दाएं मुड़ के देखा, रो के कहते मौला वो लश्कर ही कहाँ है। अजरुकुम अल्लाह, ज़हरा आपके आंसू कबूल फरमाए। वो लश्कर ही कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ। अज़ादारो, जब जनाब अब्बास का इसरार बढ़ा ना तो जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम कहते अब्बास जरा खेमा में जाओ। अज़ादारो, जनाब अब्बास खेमा में गए ना, जनाब सकीना 40 बच्चों को लेकर, उनके हाथों में खाली जाम है, जनाब सकीना 40 बच्चों को लेके आ गई। जनाब अब्बास को देखकर कहते चचा मेरा असगर प्यासा है, चचा अगर एक घूंट पानी का मिल जाए। अज़ादारो, जनाब अब्बास कहते हैं तेरे बाबा जो इजाजत नहीं देता। जनाब सकीना कहते
قد میں مشکیزہ پہناتی ہوں. عزادارو جناب عباس کا قد بڑا تھا, سکینہ کا قد چھوٹا تھا. ننھا سا مشکیزہ لے کر جب عباس کو پہنانے لگی کہتی عباس ذرا نیچے ہو جاؤ. عباس اتنے جھکے دونوں قدم سکینہ کے قدموں پہ آ گئے, سکینہ کے قدموں پہ آ گئے. جب بطول کی آواز آتے کربلا میں عباس تیری وفا پہ قربان. عزاداران امام مظلوم میرے آقا زادی جناب سکینہ نے جناب عباس کو مشکیزہ پہنایا. عزادارو جناب عباس باہر آئے, باہر آ کر کہتے مولا مجھے جناب سکینہ نے مشکیزہ پہنا دیا ہے. حسین فرماتے اچھا عباس اگر کر سکتے ہو نا پیاسے بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو, عباس پانی کا انتظام کرو. عزادارو جناب عباس علم لیا جناب عباس نے. جناب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے, عزادارو میدان کربلا میں گئے. 4000 لشکر کا پہرا تھا دریائے فرات پر. عزادارو قمر بنی ہاشم نے دریائے فرات کے پہرے کو ختم کیا. عزادارو دریائے فرات پر قبضہ کر لیا. ام البنین کا لال عزادارو گھوڑے سمیت دریا میں اتر گیا. میرے آقا جناب عباس نے گھوڑے سے کہا گھوڑے تو پانی پی لے, گھوڑے تو پانی پی لے. عزادارو کیسا بابا تھا گھوڑا تھا. جب عباس نے کہا تو پانی پی لے, عزادارو اس گھوڑے نے اپنا رخ خیام حسینی کو کیا. اپنی زبان میں کہتا مولا غازی میں کیسے پانی پی لوں, خیمہ میں اصغر و سکینہ پیاسے. اجرکم اللہ, خیام میں سکینہ و اصغر پیاسے ہیں. عزادارو گھوڑے نے پانی نہیں پیا. جناب عباس نے مشکیزہ بھرا, جناب عباس نے بھی پانی نہیں پیا. عزادارو مشکیزہ بھرا, مشکیزہ بھر کے عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے. جب مولا کا علم نظر آنے لگا نا جناب سکینہ نے خیام میں 40 بچوں کو اکٹھا کر لیا. رو کے کہتی وہ دیکھو میرے چچا کا علم نظر آ رہا ہے, میں سخی حسین کی بیٹی ہوں. جب میرا چچا پانی لائے گا پہلے میں نہیں پیوں گی, پہلے تمہیں پانی پلاؤں گی. عباس خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں. عزادارو فوجیں پلٹی. ایک ظالم نے چھپ کر عباس کے دائیں بازو پر حملہ کیا. اجرکم اللہ, روتے بھی آؤ سنتے بھی آؤ. جب میں کہوں گا جناب عباس کا علم آئے گا. عزادارو ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا. عباس کا دائیں بازو قلم ہو گیا. عباس نے مشکیزے کو بائیں بازو میں لیا. ایک ظالم نے چھپ کے تلوار کا وار کیا. عباس کا بائیں بازو قلم ہو گیا. عباس نے مشکیزے کو اپنے منہ میں لیا. ایک ظالم نے تیر مارا, تیر مشکیزہ میں لگا. اجرکم اللہ, ہائے عباس, ہائے سکینہ. عزادارو تیر کا مشکیزہ میں لگنا تھا. یہ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا جو عباس کے سینے میں لگا. جب سینے میں لگا ایک ظالم نے تلوار کا وار کیا. عباس کا سر پھٹ گیا. عباس زمین پہ آئے. آگے کہتے مولا میں گھوڑے سے گر گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عرصہ بڑا ہو گیا, دل بھر کے رو زہرا کے بیٹے کو. عزادارو پرسوں جب دن چڑھے گا نا سکینہ یتیم ہو جائے گی, زینب کا گھر اجڑ جائے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو جناب عباس گھوڑے سے گرے. سنتے رہتی ہو نا ساری زندگی ام البنین یہ بین کر کے روتی رہی. جب قافلہ واپس گیا نا بی بی نے کہا پھر عباس کہاں تھا, کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. ساری زندگی روتی رہی کہ جس شاہ سوار کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے کیسے گرتا ہے, وہ گھوڑے سے کیسے گرتا ہے. عزادارو منہ کے بل عباس زمین کربلا پہ آئے اور کہتے مولا میں گھوڑے سے گر گیا. جملہ سنو گے عزادارو, جب کہنا میں گھوڑے سے گر گیا. حسین کرسی میں بیٹھے تھے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا. شادی کو بیان کی تھا حسین نے. حسین بیان کر کے کیا کہتے ہیں, الا ان کا سر ظہری, عباس میری کمر ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ, عباس میری کمر ٹوٹ
अब्बास में हुसैन गरीब हो गया। अजादर जब कहा मेरी कमर टूट गई, अजादर हुसैन उठे, हुसैन ने कमर को कस के बांधा, हुसैन मक्तल में चले। शादी मैंने मक्तल में जुमला देखा है, हुसैन चल रहे हैं, क्या एक मर्तबा हुसैन झुके, हुसैन उतरे, जमीन करबला से कुछ उठाया। मुझसे अजादार सैयद ने पूछो शादी हुसैन क्यों झुके? अजादर जब हुसैन अब्बास के लाशा में जा रहे थे, हुसैन ने क्या देखा कि अब्बास का कटा हुआ बाजू। अल्लाह हौसले से सुन लिया, जनाबे अब्बास का कटा हुआ बाजू इस जमीन करबला में बना है। हुसैन ने अब्बास के बाजू को उठाया, चूम के सीने से लगाया, कहते अब्बास तेरी वफा में कुर्बान जाऊं। अजादर हुसैन चंद कदम और आगे चले, देखा दूसरा बाजू है। अल्लाह हुसैन ने अब्बास का दूसरा बाजू उठाया, चूम के सीने से लगाया। अजादर चलते चलते हुसैन लाशी अब्बास पे पहुंचे। जब लाश में से हौसले से थोड़ा सा सांस ले लो, हौसले से सुनो। जनाबे हुसैन लाशी अब्बास पे बैठ गए, सारी लाश अब्बास पे बैठ गए। जनाबे हुसैन ने क्या किया? जनाबे अब्बास के सर को उठाया, हुसैन ने अपने जानू पे रखा, अपनी गोद में रखा, अब्बास ने उठा के जमीन पे रखा। दूसरी मर्तबा हुसैन अब्बास के बाद सर को उठा के अपनी गोद में रखा, अब्बास ने फिर जमीन करबला पे रखा। जब तीसरी मर्तबा हुसैन ने अब्बास का सर अपनी गोद में रखा, अब्बास ने जमीन पे रखा। हुसैन कहते अब्बास मुझसे नाराज हो? अब्बास कहते नहीं मौला, मुझे तेरे सर का ख्याल आ रहा है, मेरा सर तो तुमने रखा। थोड़ी देर के बाद जब आप घोड़े से गिरेंगे, आपका सर गोद में कौन रखेगा? एक आवाज आती अब्बास मैं ज़हरा करबला। खुदा आपकी बच्चों के पर्दे पर्दे सलामत रखे। हुसैन फरमाते अब्बास नाराज है। अब्बास कहते मौला नहीं, मुझे तेरे सर का ख्याल आ रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद जब तुम पुश्ते जुल्जना से जमीन करबला पे आओगे, तेरे सर को गोद में कौन लेगा? एक बीबी की आवाज आई, मैं जन्नतुल बकी को छोड़कर करबला में हूँ। जब मेरा हुसैन घोड़े से गिरेगा, मैंने तो चक्कियां पीस पीस के बोले, मैं सर को अपनी गोद में रखूंगी। अज़ादारों ने इमाम मज़लूम एक मसाए की मंज़र बुलंद कर लो। अज़ादारों मैं जब कहूंगा अब्बास का आलम आएगा, दिल भर के पुरसा देना जनाबे अब्बास को। जनाबे हुसैन ने कहते अब्बास कोई हसरत। अब्बास कहते मौला जब मैं इस दुनिया में आया था ना, सबसे पहले मैंने आपके चेहरे की जियारत की थी। मौला मेरी जिंदगी की आखिरी लम्हात है, मौला मैं आपके चेहरे की जियारत करना चाहता हूँ। हुसैन फरमाते अब्बास पर मेरी तरफ देखो। अज़ादर अब्बास कहते मौला कैसे देखूं? एक आंख में तीर लग चुका है, एक आंख में खून जम चुका है। मौला मेरा तीर भी निकालो, आंख से खून को साफ करो। हुसैन ने साफ किया, अब्बास ने देखा, तड़प गए, कहते मौला आपकी दाढ़ी तो सफेद हो गई। हुसैन कहते अब्बास जिसका हक पर चला जाए, जिसका गाजी चला अब्बास भाई, अब्बास जिसका अकबर चला जाए वो ज़ईफ हो जाता है, जिसका अब्बास चला जाए वो ज़ईफ हो जाता है। हुसैन फरमाते अब्बास कोई और हसरत। अब्बास कहते मौला बस मेरी एक गुजारिश है, मेरे लाशा को खेमे में न ले जाना। मैं सकीना से पानी का वादा करके आया था, मैं सकीना के लिए पानी का इंतजाम ना कर सका, मेरा लाशा खेमे में न ले जाना। अच्छा अब्बास वसीयत हो गई। जनाब हुसैन कहते अब्बास एक मेरी भी हसरत है, एक मेरी भी हसरत है। अब्बास कहते मौला हुक्म करे। हुसैन फरमाते अब्बास जब से तू दुनिया में आया है
तूने मुझे एक मर्तबा भी भाई नहीं कहा, एक मर्तबा भी भाई नहीं कहा। अब्बास एक मर्तबा तो मुझे भाई कहो। अब्बास कहते मौला कैसे कहूं, मैं कलीस का बेटा हूं, तू ज़हरा का लाल है। जब हुसैन ने कहा, अब्बास कहते मुमकिन नहीं। हुसैन कहते हैं तुझे इमामत हुसैन का रास्ता, मुझे भाई कहो। अब्बास कहते हो मेरा गरीब है करबला भाई, हाय ओ मेरा मजलूम है करबला भाई। जब अब्बास ने भाई कहा, सामने खेमा था, खेमे का पर्दा उठा, बीबी रोके कहती है हुसैन अब्बास से कहो एक मर्तबा हुसैन, अजरुक मिन अल्लाह, एक मर्तबा ज़ैनब को बहन कहे। अब्बास ने खय्याम को मुंह किया, रोके कहता है और मेरी शाम की कैदान हुसैन अब्बास का सलाम, अजरुक मिन अल्लाह, अब्बास का सलाम। बस आजादारो, जनाबे हुसैन ने कटे हुए बाजुओं को लिया, खाली अलम को लिया, खय्याम की तरफ आए। जब बच्चों ने अलम देखा, सकीना कहती मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। जब खेमे का पर्दा उठाया, चचा नहीं आए, खाली अलम है। बीबी सकीना कहती है मेरा चचा कहाँ है? हुसैन कहते सकीना आया है अलम, और अलमदार लाया, वो सबका सकीना का अलम। अब्बास नहीं आए, छोटा सा मशकीज़ा है, मादर हुसैन, या हुसैन।